press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Yes, hello students, welcome to part 23 of chemical bonding. So in the previous class we had discussed regarding the few molecules with respect to their bond orders, and we can predict their magnetic nature, and we will came to know how to write their molecular orbital energy level diagrams. Okay, in the previous class we had gone through different examples, that is helium molecule, beryllium molecule we have discussed, followed by carbon molecule, followed by nitrogen molecule. All these examples were discussed and we will came to know their bond orders, we will came to know their bond strengths, followed by their magnetic properties. Okay, in this class we will have a continued session of the previous class, that is in this class we need to go through few more examples with regarding the MOT. Okay, so the next example, that is formation of O2 molecule, formation of a O2 molecule, oxygen molecule. In the keltare nimage example, write the bond order, bond length and magnetic properties of O2 molecule, write its energy level diagram anta kelbodu. Okay, or write the energy level diagram for O2 molecule and predict its magnetic property anta kelbodu. Okay, ಎರಡು ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, and this is most important. Okay, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇವೆರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ which is composed of 2 oxygen atoms. Each oxygen atom is having atomic number 8. 8 atomic number ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ configuration it becomes 1s2, 2s2 followed by 2p4. Then another oxygen atom is also having same configuration, 1s2 followed by 2s2 and 2p4 it is. Here in total we are having how many electrons? Each oxygen atom is having 8 electrons, means O2 molecule which contains total how many electrons? 16 electrons. 16 electron ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. That is why this oxygen molecule in total it is having 16 electrons. 16 electrons ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು and not less than or equal to 14 electron system. We have to follow this system, that is greater than 14 electron system. Okay, there is only one change between these two systems. Yaudadu change? Arrangement of 2112, that means pi 2px, pi 2py followed by sigma 2pz. ಅವುಗಳ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now we want to write the electronic configuration of oxygen molecule. Oxygen molecule electronic configuration ಬರೆಯೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? sigma 1s. In total we need to distribute how many electrons? 16 electrons ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, sigma 1s, sigma star 1s followed by sigma 2s less than sigma star 2s less than pi 2px is equal to pi 2py less than sigma 2pz, sigma 2pz. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ಆಯಿತು. Then the last pi star 2px is equal to pi star 2py. Now fill the electrons. Okay, 2, 4, 6, 8,
10 12 14 now ಇವಾಗ ನೋಡಿ 14 electrons already fill ಆಗಿದೆ. We left with how many electrons here? We left with 2 electrons, and those 2 electrons are not directly substituted like this. This is wrong. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ವೈಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇವು 2 π ಸ್ಟಾರ್ 2px ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π ಸ್ಟಾರ್ 2py ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ we have to distribute the electrons, we have to fill the same molecular orbitals with the single electrons first. After that, filling the single electrons only, we will move into pairing. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೇ ನಾವು ಪೇರಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ how many electrons that we are left with? We are left with 2 electrons. So each molecular orbital is taking single electron. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನಪ್ಪ? 2 ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಆಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ we can calculate the bond order. We can calculate the bond order, that is half into NB minus NA. Okay, that is equal to half into, count the number of electrons in bonding. Nodi 2 4 6 8 10. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅವು BMOs ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಅವುಗಳು ABMOs ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 4 6 8 + 2 10 ಅಂದರೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್? 2 4 5 6 ಹೌದಲ್ವಾ? 2 4 ಇವೆರಡು ಸೇರಿ 6, 10 ಮೈನಸ್ 6 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4/2 2 ಆಯಿತು. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ 2. ಅಂದರೆ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಗಳ ನಡುವೆ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, 2 ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2. NB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ NAಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಬಲ್ಲಾ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ಲಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ NA ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ NB ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, but here we have got positive bond order, that is why the molecule is more stable. Okay, then illi banni, most important point is to mention its property, that is magnetic property. Okay, whether this is paramagnetic or diamagnetic. ನಾನು ಆವಾಗಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ electronic configuration here, 2 2 2 2 2 2 again 2, all are filled with 2 electrons, but the last molecular orbitals are left with a single electron. At this stage we have find the unpaired electron ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ it is purely paramagnetic in nature. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ VBT ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. that is the drawback of VBT. but here according to this presence of unpaired electrons, oxygen molecule is a paramagnetic in nature and not diamagnetic, since it has unpaired electrons. Since it has unpaired electrons,
O2 molecule is paramagnetic in nature. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. Since the presence of unpaired electrons, O2 molecule is paramagnetic in nature. Okay, this is regarding the calculation of bond order and the prediction of its magnetic behavior. Okay, next we will move on to molecular orbital energy level diagram of O2 molecule. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 14 electron system, so in case of a 14 electron system, greater than 14 electron system, we have to follow this system. I am sorry, 1221. Here the energy of sigma 2pz is greater than this, so we have to shift this to here. That means sigma 2pz is less than pi 2px is equal to pi 2py, like this. Okay, no problem. Then in case of while writing the molecular orbital energy level diagram, here also sigma 1s followed by sigma star 1s, sigma 2s followed by sigma star 2s, up to this it is common. Okay, followed by sigma 2pz molecular orbital energy is less than pi 2px and pi 2py. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು? 1 2 2 1 ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz followed by pi 2px and pi 2py. Sigma 2pz energy is less than that of the molecular orbitals pi 2px and pi 2py. That is why it is placed before the pi 2px and pi 2py. pi 2px and pi 2py ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನಾವು ಟು ಫಿಲ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಥರ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 electrons ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s 2 electrons, it is filled. Sigma 2s it is filled with 2 electrons, followed by sigma star 2s, it is filled with 2 electrons, it is filled. Okay, followed by ನೋಡಿ pi sigma 2pz 2 electrons, pi 2px pi 2py 2 electrons. sigma 2pz ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ? 2 electrons. pi 2px pi 2py 2 electrons, and pi star 2px carries a single electron, pi star 2py carries a single electron. ಇಷ್ಟೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Is it clear? Yes, this is regarding the molecular orbital energy level diagrams of different molecules. Okay, idರಲ್ಲಿ oxygen molecule and nitrogen molecule both are most important. Okay, ಅವು frequently examination ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಕೇಳಬಹುದು. ಏನಂತೇಳಿ? Write the energy level diagram for oxygen molecule, find out its bond order and predict its ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ದೆನ್
Suppose if for example, if they have given some set of molecules like H2, H2 plus, H2 minus, ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is for competitive examination point of view. If they have given an examples like this, ಕೇಳ್ತಾರೆ arrange these molecules in the increasing order of their bond order. Arrange them with increasing order of bond order, increasing order of bond order ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಓಕೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್ H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಅಲ್ವಾ? ಈಚ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ಮಾ 1s2 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಿಗ್ಮಾ 1s2 ಬಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು NB ಮೈನಸ್ NA. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು 2 ಮೈನಸ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ? 1 ಬಂತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸಪೋಸ್ H2 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? H2 ಅಂದರೆ 2 electrons. Positive symbol, what does it indicates? It indicates the loss of electrons. Positive symbol means this hydrogen molecule loses 1 electron ಅಂತ ಅರ್ಥ. H2 molecule ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 2 electron ಇದ್ವು. With this positive sign, it indicates that out of 2 electrons, 1 electron has already lost ಅಂತ. 1 electron already ಹೋಗಿದೆ. 2ರಲ್ಲಿ 1 electron ಹೋದ್ರೆ we left with a single electron. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ಮಾ 1s1 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. H2 ಇದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. H2 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ 1/2 ಇಂಟು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರೋದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಲೇಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ H2 ಪ್ಲಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ? ಹಾಫ್ ಬಂತು. ಹಾಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ H2 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. H2 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? H2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟೋಟಲ್? 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1s2 ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s1 ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ 1s2 ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s1 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 2 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ NAದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. 2 ಮೈನಸ್ 1 1/2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್. ನೋಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ 1, H2 ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್, H2 ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಫ್. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 ಹಾಫ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 1, ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಫ್. ಈಗ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, 1 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವುಗಳ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಯಾವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ABMOದ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ H2+ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು BMOದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ABMOದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. H2- ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅಂದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು H2 ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ H2+, ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ H2-. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಸೀರೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೆನ್ ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ತಗೋಬೋದು. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. H2's ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ H2+, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ H2-. ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೀಸನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ABMOದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ABMOದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ABMOದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ if they have given like this H2+ followed by He2, same question ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. arrange these with respect to their bond order, with respect to their ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಾದರೂ ಕೇಳಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತನಾದರೂ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. H2 ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 1, ಹೌದಲ್ವಾ. ಓಕೆ, H2+ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ He2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. He2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. He2 ಅಂತಂದರೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ 1sಗೆ 2 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1sಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು NBಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, 2 ಇದೆ. ABMOದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 - 2/2 ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಹೀಲಿಯಂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ 0. ಇವಾಗ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹೀಲಿಯಂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಅವುಗಳದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ H2 ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ H2+, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ helium 2. Then stability also, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರು, ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H2 He2
Li2. Hydrogen molecule, helium molecule followed by lithium molecule. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಹೌದಲ್ವಾ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ He2 ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ He2, 0 ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಲಿಥಿಯಂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಲಿಥಿಯಂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ atomic number of lithium is 3. How many lithium atoms are there here? 2 lithium atoms. 2 lithium atoms ಅಂದ್ರೆ total 6 electrons ಆಯಿತು. 6 electrons ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, sigma 1s less than sigma star 1s less than sigma 2s 2 2 2, ಹೌದಲ್ವಾ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಬಿ ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, 2 + 2 4 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಎಮ್ ಓದಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 4 - 2/2 ಅಂದ್ರೆ 1. ಲಿಥಿಯಮಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ದ ಡೌಟ್ ಅರೈಸಸ್, H2 ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1s2. ನೋಡಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಕಾಮನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಹೀಲಿಯಂ H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು, ಇನ್ನೊಂದು Li2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸೇಮ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೋ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವುಗಳು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1s2ದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ BMO. But in case of lithium molecule, the electrons were present even in ABMO. ABMOದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. That is why when we compare the stabilities of H2 and lithium molecule, H2 molecule is more stable. Okay, when we arrange them with respect to their bond order, okay, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ, H2 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ Li2 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ He2. ನೋಡಿ ಇದು 1, ಇದು 1, ಇದು 0. ಆದರೂ ಲಿಥಿಯಮ್ಮು H2ಗಿಂತ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಲಿಥಿಯಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದರೆ ನಾವು 2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಅದೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ H2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ Li2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ helium 2. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the bond orders followed by the stabilities of the different molecules. Okay, next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ H2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Li2 ಕೊಡ್ತಾರೆ, Li2 C2 O2 O2 ಪ್ಲಸ್ O2 ಮೈನಸ್ N2, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಆರ್, ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ N2 O2 O2 ಪ್ಲಸ್ O2 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತಗೊಳ್ತದೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 minutes ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. tricks to remember the bond orders.
remember the bond orders. Tricks to remember the bond orders. ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಡಲಿ ಅವುಗಳದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. So first we start with the number of electrons, then bond order. Okay, number of electrons ಎಷ್ಟು? ನಾವು 14 electron system ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 14 electron system ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 14 electron system, 14 ಇಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 15, 16, 17, 18, 19 and 20, followed by 15 ಇಂದ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 13, 12, 11, 10, 9 and 8. ನೋಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರು ಇದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು. 14 ಇಂದ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 14ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು? N2 ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? 3 ಬಂದಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ 3, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರಿ? 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವೇನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 0.5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಬರಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ 0.5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ 3. 0.5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2.5, ಅಗೈನ್ 0.5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2, 0.5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1.5, 0.5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1, 0.5, 0. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. 15 ಆರ್ 13 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 2.5 ಬರುತ್ತೆ. 16 ಆರ್ 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 16 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಬಂದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದು 2 ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? C2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ 2 ಬಂದಿತ್ತು. O2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 2 ಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, 17 ಆರ್ 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 1.5 ಬರುತ್ತೆ. 18 and 10 electrons both are having same bond order, that is 1.0. 19 and 9 both are having bond order 0.5. 20 and 8 0 bond order. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ example number 1, that is find out or arrange the molecules O2, O2 plus, O2 minus. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, with respect to that we can easily calculate by using this chart. ಇವುಗಳ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. O2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? O2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? O2 ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. O2 ಮೀನ್ಸ್ 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. O2 is equal to 16 electrons. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಬರುತ್ತೆ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ O2 ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ.
O2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 16 electrons. Plus stands for loss of 1 electron. Then it becomes 16 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 15 electron ಆಗ್ತದೆ. 15 electron. It becomes 15 electrons. Right? Okay, then 15 electrons ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 15 and 13 both are having 2.5 bond order. 2.5 bond order. ಹೌದಲ್ವಾ? What about O2 minus? O2 minus ನೋಡಿ O2 ಅಂದ್ರೆ 16 electron, minus stands for addition of electrons. ಒಂದು electron add ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. In total we are having how many electrons? 17 electrons. 17 electrons ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ 17 and 11 both are having 1.5 bond order. 1.5 bond order. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? No need of going into the electronic configuration system. We can easily predict it. ಹೌದಲ್ವಾ? Now we should easily arrange them with respect to their bond order, that is bond order of O2 plus is greater than O2 is greater than O2 minus. O2 plus is greater than O2, that is greater than O2 minus, that is entirely depends upon the bond order. Bond order ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದೇ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್, ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ O2 ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ O2 ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರು, ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಎರಡೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತದೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆದರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. This is how we can easily predict the bond order of different molecules by using this chart. Okay, then suppose if they have given like this O2 minus CO then NO ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಟಿರೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇವು. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೋಮೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಹೋಮೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು. ಇವು ಹೆಟಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಇವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಆದರೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದರ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, O2 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಟೋಟಲ್? O2 ಅಂದರೆ 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 17 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 17 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್? 17 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ 1.5 ಬರುತ್ತೆ. 1.5. ಓಕೆ, ದೆನ್ CO. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, CO, ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ? ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ 6 ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 8 ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 8, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 6. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 6 ಅಂದರೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ NO. ನೈಟ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 7 ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 8 ಇರುತ್ತೆ. 8 ಪ್ಲಸ್ 7 15 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 15 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 2.5 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್.
ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, CO ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ NO ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ O2 minus. This is the bond order. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, CO molecule is more stable than NO molecule followed by O2 minus molecule. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ N2 plus N2 minus ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಡಿ N2 ಪ್ಲಸ್ N2 ಮೈನಸ್. N2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ. N2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ 14 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 13 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 13 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 2.5 ಇದೆ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ N2 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 15 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 15 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಗೈನ್ 2.5 ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ 15 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ N2 ಮೈನಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ N2 ಪ್ಲಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ N2. ಓಕೆ, ಇವುಗಳ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ N2 ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ N2 ಪ್ಲಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ N2 ಮೈನಸ್. Okay, this is how we can predict the bond orders of different molecules. Bond order na calculate ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ bond energy, bond strength followed by stability ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay, then one more example. CO, NO, CN ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್? ನೋ ಡೌಟ್ CO ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 6 ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 8. ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3 ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ NO ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ಪ್ಲಸ್ 8 15 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 15 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2.5. ದೆನ್ CN ಮೀನ್ಸ್ CN ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನಲ್ಲಿ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 3 6 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 13 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. 13 ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2.5. 15 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 13 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 15 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ AB ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಇದು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಂದ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ N ಆ್ಯಂಡ್ O, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ C ಆ್ಯಂಡ್ N ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ 2.5 ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಯೂಶಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಿಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, N ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, C ಆ್ಯಂಡ್ N ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್
ಓಕೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Nitrogen atom is also having more electronegativity. Both are attracting the electrons. Both can pull the electron density towards themselves. Both the atoms, they can pull the electrons towards themselves. Electrons na tam kade elkolta ide andre, what about the strength of the bond? Strength of the bond, it will get weakens. Houdalva, but here electronegativity differences are less, and less electrons are attracted by the both the atoms. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಎರಡೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೀಕ್ ಆದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ತವೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅಂದಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ NO ಮತ್ತು CN ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾವುದು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದರದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಂಗಾದ್ರೆ CN, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ದು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ CO ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ CN ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ NO ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸು ಕಾಮನ್ ಬಂದಾಗ. ಕಾಮನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ದರ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆಗ ದೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಇವು ಹೋಮೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಟಿರೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೋಮೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ H2 ಇತ್ತು ಅಥವಾ C2 ಇತ್ತು ಆರ್ N2 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಆಗ್ತವೆ ಇವು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಹೆಟಿರೋ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಯಾವಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವೆರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ CET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಗೈನ್ ವಿತ್ ದ magnetic property. All these concepts were discussed in this today's class, and at this stage the concept of MOT is completed, and in the next class we are going to have one more concept, that is dipole moment concept.